ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የኢቲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ከባለፈው ፓርቲ የቀጠለውን 2.15 precision and accuracy የሚለውን የምናይ ይሆናል። stay with me. Precision and accuracy. Measurement may be accurate, meaning that the measured value is the same as the true value. ሜዠርመንቶች ይሄ ልኬቶች ምንላቸው አኩሬት ሊሆኑ ይችላሉ ኦር ትክክል ወደምንለው ነው ወርፍ አማርኛ ፍቺው የሚሆነው ሜዠርመንት ምንለው ወደ ሜቢ አኩሬት ሊሆኑ ይችላሉ ምን ማለት ነው አኩሬት ይሆናሉ ሊሆኑ ይችላሉ ስንል that he measured value is the same as the true value ከትሩ value or በቃ ከትክክለኛው value ስታንዳርድ አድርገን ከምንነሳው value maybe the same ሊሆኑ ይችላሉ ኦኬ ሚኒንግ በቃ measured value እኛ የለካነው value ከትሩ value ከአክቹአል value ጋር ምን ሊሆን ይችላሉ the same ሊሆን ይችላሉ or the same መሆን ማለት ነው ከአክቹአል value ጋር or ከትሩ value ጋር measure ያደረግነው value the same መሆን ምን እንለዋለን accurate እንለዋለን ማለት ነው they may be precise measuremenቶች at the same time ደግሞ precise ሊሆን ይችላሉ or inaccurate ሆኖ precise ሊሆን ይችላሉ ግን precise ሊሆኑም ይችላሉ measuremenቶች ምን ማለት ነው precise ሊሆኑ ይችላሉ ስንል meaning that multiple measurement give nearly identical values ይሄ ከትሩ value ጋር ምንም የሚያያይዘው ነገር የለም ግን multiple measuremenቶች በጣም ደጋግመን measure በመናደርግበት ሰዓት or ብዙ measuremenቶች or several measurements give nearly identical or the same values nearly በጣም ተቀራራቢ የሆኑ ተመሳሳይ ቫልዩዎችን የሚሰጠን ከሆነ we can say this is precise ማለት ነው or we call precise እንለዋለን ማለት ነው precise ማለት ነው ዳይምታታባችሁ precise ማለት multiple የሆኑ measuremenቶች several የሆኑ measuremenቶች ተመሳሳይ ቫልዩ የሚሰጡን or ተቀራራቢ የሆነ ቫልዩ ቢሰጡን ከሆነ ምን እንለዋለን precise እንለዋለን ግን accuracy ስንል ግን በቃ ስለ multiple measuremenቶች አይደለም we are not supposed to calculate the multiple values we only depend on the actual or the true value ከአክቹአል or ከtrue value ጋር ነው ምናወዳድረው ከአክቹአል or ከtrue value ጋር measured value እናወዳድርና nearly the same ከሆኑ or the same ከሆነ we can say this is accurate እንዳለ accurate ማለት ነው measured value ከtrue value ጋር ምን መሆን ነው እኩል መሆን or the same መሆን ማለት ነው ግን precise ደግሞ የተለያዩ ደጋግመን measure ስናደርጋቸው የተለያዩ measuremenቶች ተመሳሳይ የሆነ value ካላቸው we call say precise reproducible result ማለት እንችላለን they may be both accurate and precise accurate እና precise ሊሆኑ ይችላሉ ማለትም measured value ከአክቹአል value ጋር the same ሊሆን ይችላል at same time ደግሞ ደጋግመን ደግሞ የለካናቸው valueዎችም at same time ምን ሊሆኑ ይችላሉ ተቀራራቢ ሊሆኑ ይችላሉ or they may be neither accurate nor precise accurate ሊሆኑ ይችላሉ at same time precise ሊሆኑ ይችላሉ measuremenቶች ማለት ነው measure ያደረግናቸው ነገሮች accurate and precise ሊሆኑ ይችላሉ or they may be neither accurate nor precise accurate ሊሆኑ ይችላሉ precise ሊሆኑ ይችላሉ the goal of scientists is to obtain measured values that are both accurate and precise ግን የሳይንቲስቶች or measure የሚያደርጉት ሰዎች ጎላቸው ምንድነው accurate እና precise የሆነ value ማግኘት ነው ማለት ነው so በእንደዚህ ካየነው ነው በደንብ እንትን If you repeat a particular measurement, you usually do not obtain precisely the same results because each measurement is subject to experimental error. Particular measurement ደጋግመን measure ብናደርገው precisely the same result ሁልጊዜ አናገኝም because each measurement is subject to experimental error. ሁሉም measuremenቶች ለኤክስፐሪመንታል ኤረሮች ምንድናቸው ሳብጀክትድ ናቸው ሶ ይሄ ማለት ያ ሁሉም measuremenቶች ላይ ኤክስፐሪመንታል ኤረር አለ ማለት ነው
ሁሉም ሜዠርመንቶች ላይ ኤክስፐሪመንታል ኤረር እስካለ ድረስ if you repeat a particular measurement more and more time, usually do not obtain precisely the same result or identical result. The same result or precisely the same or identical result እናገኛለን ማለት አይደለም, because we all measurements are subject to experimental error. The experimental error subjective ስለሆኑ ማለት ነው. The measured values vary slightly from one another. measured value ከአንዱ ወደ አንዱና አንዱ ትንሽ የሆነ ምን ሊኖረው ይችላል? ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ አንዱ 7.83 ከሆነ አንዱ 7.84 7.85 something like that. so የተወሰኑ ልዩነቶች ይኖራሉ. suppose you perform a series of identical measurement of a quantity. identical measurement of quantity perform ያደረጋችሁ ነው በተመሳሳይ የሆኑ አስቡና ተመሳሳይ የሆኑ measurement of series of identical measurement of quantityዎችን perform ያደረጋችሁ ነው በል. the term precision refers to አሁን በዚህ ተነስተን precision ማለት the closeness of the set of value obtained from identical measurement of a quantity. ከidentical measurement of quantity ምናገኘው value closeness ነው or nearness ነው, መቀራረብ ማለት ነው. identical measurement of ወሰደን አይደል? series of identical measurement ወሰደን። ከነሱ ውስጥ ምን የሆነው ነው የምንወስደው? the very close value of identical measurement. በቃ በጣም የተቀራረቡትን ነው ምን ምንላቸው? we can say or we call precision ማለት ነው. ሌላው accuracy ነው. accuracy ደግሞ ምንለው is a related term. it refers to the closeness of a single measurement to its true value. ይሄ እነዛ the whole measurementዎች እርስ በርሳቸው የሚቀራረቡ ነው የምንፈልገው. necessarily ከትሩ value ጋር መቅረብ አይኖርባቸው. but accuracy ስንል ግን closeness of single measurement ነው. እያንዳንዱ value ለትሩዝ value or ለአክቹአል value ምን ያህል ይቀርባል የሚለው ነው ሪፈር የሚያደርገውማ accuracy. እሺ በምሳሌ በደንብ የምናየው ይሆናል. precision and accuracy እነዚህን ግራፎች እናያቸው. ለምሳሌ መጀመሪያው ምንድነው? precise ነው ይዩት በደንብ ያው ይሄ ተቀራርቧል አይታችኋል። ቫልዩአቸው ኦልሞስት ዘ ሴም ነው አይታችኋል። ይኸው እዚህ እንደው እንትን ዳት የምትጫወቱ ከሆነ ታውቁታላችሁ። ለምሳሌ ይሄ 100 ከሆነ ይሄ ምናምን እንደዚህ ያለ ነው እየቀነሰ ነው የሚመጣው 80 ምናምን እያለ ነው እዚች ጋር ያሉት ሁሉም እዚች ጋር ያሉት። ለምሳሌ ይሄ እንደሴ 70 ብንለው እዚች ጋር ላይ I think I need to እሺ እቺኛው 80 ነች እንበል። ሁላቸውም ቫልዩዎች ኦልሞስት 80 ላይ ነው ያሉት። ሶ ምንድናቸው? ፕሪሳይዝ ናቸው ማለት ነው። ግን ከትሩ ቫልዩ ይሄ ቢሆን ከትሩ ቫልዩ ምን ብለዋል? they are very ምንድናቸው? ርቀው ነው ያሉት distant ላይ ነው። they are very distant. so we can say this is very precise not accurate ማለት እንችላለን። ፕሪሳይዝ ናቸው accurate አይደሉም ማለት እንችላለን። ግን እነዚህ ናቸው። ትሩዝ ቫልዩ ይሄ ነው። ትሩዝ ቫልዩ ቀዩ ነው። ከዛ እነዚህን ቫልዩዎች ያቸው ምንድናቸው? ተቀራርበዋል። ለምንድን ነው የቀረቡት? ለትሩዝ ቫልዩ ነው። their target is to close for what? truth value. so we can say እነዚህ ቫልዩዎች እነዚህ ሁለት ቫልዩዎች ምንድናቸው? accurate ናቸው እንላለን። ግን አሁን ስናያቸው እነዚህ እንዲናቸው እነዚህ በጣም ተራርቀው ነው ያሉት። so we can say ምንድናቸው እንላለን? imprecise ናቸው። precise አይደሉም ግን ለትሩ ቫልዩ ክሎዝ ስለሆኑ accurate ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ግን ይሄን ቫልዩ ይሄንን ደግሞ እንትን ነው ሜዠርመንት ነው። ይሄን በምናይበት ጊዜ ግን እዩ አንደኛ ለትሩዝ ቫልዩ ሁሉም የቀረቡ ናቸው። we can say they are accurate ማለት እንችላለን። and at the same time ደግሞ ምንድናቸው? በጣም ኒር ክሎዝ ናቸው
እያንዳንዱ ሜዠርመንቶች ክሎዝ ናቸው። ሶ ዊ ካን ሴይ ምንድናቸው ማለት እንችላለን? they are precise accurate እና precise ናቸው ማለት ነው። ግን ይሄንኛውን ነው አንደኛ ለትሩዝ ቫልዩ ሁላቸውም ርቀዋል። ይሄው ነው ትሩዝ ቫልዩ ኦር አክቹዋል ቫልዩ። እንደገና ደግሞ አት ሴም ታይም ለትሩዝ ቫልዩ እንደራቁትም ደግሞ እርስ በርሳቸው ምን ብለዋል? ተራርቀዋል። ሶ ኢንአኩሬት አኩሬትም አይደለም ፕሪሳይስም አይደለም። ኢንአኩሬት እና ፕሪሳይስ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ማለት ነው። አይ ቲንክ በዚህ ምስል በደንብ እንደተረዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሌላው ሲግኒፊካንት ፊገር ነው 2.16 ሲግኒፊካንት ፊገርስ ሲግኒፊካንት ፊገሮችን እናየናል። we must always be careful in scientific work to write the proper number of significant figures ሁልጊዜም መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ሳይንሳዊ ስራዎችን መጻፍ ያለብን በትክክለኛው ምንድነው? ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። So in general it is fairly easy to determine how many significant figures a number has by using the following rules. ምን ያህል ሲግኒፊካንት ፊገር እንዳላቸው እንትን ማድረግ ዲተርማይን ኦር ማወቅ በጣም ቀላል ነው። እነዚህን የምንከተላቸውን ወደ 5 የሚጠጉ ስቴፖች በማወቅ ማለት ነው፣ ሩሎች በማወቅ። አንደኛው ሩል ምንድነው? any digit that is not 0 is significant ማንኛውም ቁጥር ሊሆን ይችላል ዜሮ እስካልሆነ ድረስ ከዜሮ ውጭ ያሉ ማንኛውም ቁጥሮች ዜሮ እስካልሆነ ድረስ ሳይሆን ከዜሮ ውጭ ያሉ ሁሉም ቁጥሮች በማንኛውም ጊዜ without any criteria ምንድናቸው? significant figure ናቸው። ለምሳሌ 8 4 5 በቃ 8 4 5 is what 8ም 4ም 5ም significant figure ናቸው። so we can count as 5ን እንደ 1 4ን እንደ 1 8ን እንደ 1 so 1 2 3 ምን አለን? significant figure አለን ማለት ይችላል። the same thing for here 1.234 ነው አይደል? so ከዜሮ ውጭ ያሉ ቁጥሮች ናቸው። so ሁላቸውንም መቁጠር እንችላለን ማለት ነው። 1 2 3 4 so 4 significant figure አለው እያለን ምን ማድረግ እንችላለን? ዲተርሚን ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ሩል ምንድነው? ዜሮ ቢትዊን ነን ዜሮ ዲጂታል ሲግኒፊካንት። ከመጀመሪያው ምንድነው ያለው? ሁሉም ነን ዜሮ ዲጂቶች ሲግኒፊካንት ፊገር ናቸው አለ። አሁን ደግሞ በነን ዜሮ ዲጂቶች መሀል ያለ ዜሮም እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር ይቆጠራል። ለምሳሌ እዚች ጋር ዜሮ በዋና በመካከል ያለው በ6 እና በ6 ደግሞ ምንድናቸው? ነን ዜሮ ናቸው አይደል? በነን ዜሮ እነዚህም ይቆጠራሉ፣ ይሄም ነን ዜሮ ናቸው። በነን ዜሮ መካከል ያለ ዜሮ ሁሉ ምንድነው? ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። ሶ 6 ያው በመጀመሪያው ልን እንዳየነው ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። ዜሮም ሲግኒፊካንት ፊገር ይሆናል። እንደገና 6 the same thing 3 ሲግኒፊካንት ፊገር 1 2 3 ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄው እዚች ጋር እንደዚህ ነው የምንወስደው። ይሄው እቺም ዜሮ በቁጥሮች መካከል ነው የምትገኘው። እቺ ዜሮ የምትገኘው በ4 እና በ5 ነው። እቺ ዜሮ ደግሞ በ5 እና በ1 ነው። ሶ በነን ዜሮ ዲጂቶች መካከል የሚገኝ ዜሮ ምንድነው? ሲግኒፊካንት ፊገር ተብሎ ይቆጠራል። ሶ አንደኛ 1 2 3 4 5 ሶ 5 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ሶ በጣም ቀላል ነው አይ ቲንክ። ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው? 0 to the left of the first non-zero digit are not significant. ከምን 0 to the left of non-zero digit are በቃ ከምን ከቁጥር ከነን ዜሮ ዲጂት or ከ1 2 ምናምን እስከ 9 ከምን ቆጥረው ቁጥር በስተግራ የሚገኝ ማንኛውም ዜሮ ሲግኒፊካንት ፊገር አይደለም። ማይንድ ዩ ማንኛውም ዜሮ ከነን ዜሮ ምን በስተግራ የሚገኝ ከሆነ እነዛን ዜሮች እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር አንቆጥራቸው ነው የሚለው። their purpose is to indicate the placement of the decimal point ያ ይሄ ማለት ከዴሲማል ፖይንቱን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው እንጂ they are not supposed to consider what as significant figure ማለት ነው። for example 0.008 ከ8 ምንድነው በስተግራ ነው የሚገኙት ሁለቱም ዜሮች so we can count these zeros ማለት ነው። እነዚህ ዜሮች አይቆጠሩም ማለት ነው። contains only one significant figure ነው የሚኖረው ማለት ነው። የቷ ብቻ 8 ብቻ ነች። 8 ያው
እነዚህ ዜሮ ዲጂቶች ሁላቸውም በሩል 1 ላይ እንዳየነው ምንድናቸው ሲግኒፊካንት ፊገር ናቸው ስለተባለ 8ን እንቆጥራለን። ግን ሁለቱ ግን ከነን ዜሮ በስተግራ ስለሚገኙ ሲግኒፊካንት ፊገር አንላቸው። ማይንድ ዩ እዚች ጋር ቆይ ምን ላሳያችሁ መሰላችሁ። እዚች ጋር ግን ለምሳሌ አንድ ቢኖርስ ይቆጠራል። ለምን እነዚህ ሁለቱ ዜሮዎች የተቀመጡት በ1 እና በ8 መካከል ነው አይደል? ሶ we need to count this zero ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ቢሆን 1 2 3 4 ይሆን ነበር። ግን ምንድነው ከነሱ ከነን ዜሮ በኋላ ያሉ ዜሮዎች ብቻ ናቸው፣ ሌላ ቁጥር የለም። ለዛ ነው ማን ቆጥረው ማለት ነው። ቴንክ በጣም አሁን እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን አሁን እነዚህ በቃ እነዚህ ዝም ብሎ ቁጥሮች እነዚህ ዝም ብሎ ዜሮች ናቸው፣ አይቆጠሩም ማለት ነው። ዘኦንሊ ምን ቆጥራቸው ቁጥሮች ምን ቆጥራቸው ሲግኒፊካንት ፊገሮች የሚሆኑት 9 4 እና 3 ናቸው። 3 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው እንላለን ማለት ነው። እሺ ይሄ ሩል 3 ነው። አራተኛው ሩል ደግሞ ምንድነው የሚለው if a number is greater than 1 ቁጥሩ ከአንድ የሚበልጥ ከሆነ then all zeros written to the right of the decimal point count as significant figure. ቁጥሩ ከስንት የሚበልጥ ከሆነ ከአንድ የሚበልጥ ከሆነ አንድ ከሆነ አይደለም ከአንድ የሚበልጥ ሆኖ ከዴሲማል ፖይንቱ በኋላ በስተቀኝ የሚጻፉ ዜሮዎች ሁሉ እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር ይቆጠራሉ። ማይንድ ዩ ዴሲማል ፖይንት ከሌለው አይቆጠሩም ማለት ነው። እናም ቁጥሩ ከአንድ በታች ከሆነ እና አንድ ከሆነ ያ ቁጥር ከሱ በኋላ ያሉ ዜሮዎች ለምሳሌ እንዴት ላሳያችሁ መሰላችሁ? ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ 1 ነጥብ 0 ቢሆን ለምሳሌ ይሄ በቃናል 1.00 ቢሆን ይሄም እቺ ብቻ ነች የምትቆጠረው ማለት ነው። the only significant we have is 1 so one significant figure ነው አለው ምንድነው። ግን አሁን እዚች ጋር እንዳየነው 2.0 ከሆነ ግን ከአንድ የበለጠ ስለሆነ ስንት ነው ሲግኒፊካንት ፊገሩ? 1 2 0 ትቆጠራለች ማለት ነው። ሶ እሱን ነው የምታዩት እዚች ጋር። ለምሳሌ እዚች ጋር እና 40.062 ነው የሚለው ስንት ነው? 1 2 3 4 5 ይኖራል ማለት ነው። has 5 significant figure እና ማውንም እዚህ ጋር 3.040 እነዚህም ይቆጠራሉ። ለምን ከምኑ ከአንደኛ እቺኛው ዜሮ በመደብ የምትቆጠረው ከሁለቱ መካከል ነው የምትገኘው። ከነን ዜሮ ዲጂቶች መካከል ስለምትገኝ ትቆጠራለች። እንደገና እቺኛው ዜሮ ደግሞ እንደምን የምትቆጠረው እቺኛው ዜሮ እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር የምትቆጠረው because of አራት ምን ስለሆነ ከአራት ከሁለት ከአንድ በላይ ስለሆነ እንደገና ደግሞ ያ the only reason we have is ከዴሲማል ፖይንቱ በፊት ያለው ቁጥር ከአንድ በላይ ነው and ከዴሲማል በኋላ ያሉት ሁሉም ዜሮዎች ስለሚቆጠሩ we can count as 1 2 3 4 significant figures. so አራት significant figure አለው እንላለን ማለት ነው። if a number is less than 1 ከአንድ ግን ቢያንስ ከሆነ then only the zero that are at the end of the numbers and the zeros that are between the zero digits are significant. This means 0.090 yeah the only we have is has two significant figure because of ይሄ አይቆጠርም። የሚቆጠረው የቱ ነው? ይሄ ከ9 በኋላ ያለው እና 9 እና 0 ተቆጠራለች ሁለት ይኖራል። እና እዚች ጋር ደግሞ ስንት አራት ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖራቸዋል because of አንደኛ between ነው በማናበማ በዚህ በማናበማ መካከል 1 2 ይሄ በ3 እና በ5 መካከል ያሉ ሁለቱ ዜሮዎች እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር ያገለግላሉ። so we can count as a significant figure and 1 2 3 4 significant figure they have. ይሄ ደግሞ 3 ነው። ለምን ያው 1 2 3 እንደዚህ ያለን እንለያለን ማለት ነው። so አምስተኛው ሩል ደግሞ ምንድነው የሚለው four numbers that do not contain decimal point just trailing zero that is zeros after the last non-digit zero may or may not be significant figure. mind you እዚህ ጋር
ዴሲማል ፖይንትን ያልያዘ ማንኛውም ቁጥር ላይ ያሉ ከቁጥሩ ቀጥሎ ያሉት ዜሮዎች ትሬሊንግ ዜሮዎች እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር ሊቆጠሩም ላይቆጠሩም ይችላሉ። ሶ they are very ambiguous ማለት ነው። ሊቆጠሩም ላይቆጠሩም ይችላሉ። ለምሳሌ 400 ሴንቲሜትር may have one significant figure, the digit 4, two significant figure 40 or 3 significant figure 400 በጣም አንድም ሊሆን ይችላል ሁለቱም በቃ ሊቆጠሩም ላይቆጠሩም ይችላል። ለምሳሌ እንዴት አድርገን ልንጽፈው እንችላለን 400ን እቺን አይ ቲንክ ፔኖን ልጠቀምና ላሳያችሁ። አንድ ሁለት ብለን ሳይንቲፊክ ኖቴሽን እናስቀምጠው ብንል 4 ነጥብ 4.00 ብለን ታይም ቴሬስ ታይም 2 ካልን 2 ይሆናል 3 ይሆናል። 4.0 ደግሞ ካልን 2 ይሆናል። 4 ታይም ቴሬስ 2 ካልን ደግሞ ስንት ይሆናል? 1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለትም አንድም ሶስትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት አንድ ዲተርማይን ነው ማለት ነው። ሲግኒፊካንት ፊገርም ሊኖረውም ላይኖራቸውም ይችላል እነዛ ዜሮዎች ማለት ነው። we cannot know which is correct without more information እስካልተሰጠን ድረስ ተጨማሪ የሆነ ኢንፎርሜሽን እስካልተሰጠን ድረስ የትኛው ኮሬክት እንደሆነ ማወቅ አይቻልም። አንድ ነው ሁለት ነው ሶስት ነው ይኖረው ሚሊዮን እርግጠኛ መሆን አንችልም። by using scientific notationዎችን በመጠቀም ግን we avoid this ambiguity ይሄን ambiguity ግን we can avoid by using scientific notation only scientific notation በመጠቀም ግን ይሄንን ambiguity ማጥፋት ይቻላል። in the particular case እንደ ቅድሙ ኬዝ ኤክስፕረስ ለማድረግ ያህል ለምሳሌ 400ን 4 ታይም ቴሬስ 2 ካልን አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖራል። 4.0 ታይም ቴሬስ 2 ካልን ደግሞ ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖራል። 4.00 ታይም ቴሬስ 2 ካልን ደግሞ 3 ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖራል ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርገን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን፣ አምቢጊቲውን አቮይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው a second set of rules specifies how to handle significant figures in calculation ሁለተኛው ሩል ደግሞ አንደኛው how we can determine the significant figure ነው። ሁለተኛው ግን እንዴት ነው ሲግኒፊካንት ፊገራቸውን ምናውቀው ምን ለየው ምናምን ነበር። ሁለተኛው ግን የሚሆነው ምንድነው እንዴት ነው ሃንድል ምናደርገው በካልኩሌሽን ጊዜ ሲግኒፊካንት ፊገሮችን ሚለውን ሁለት ሩሎች አሉ። ሁለቱን ሩሎች ምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ በአዲሽንና በሰብትራክሽን ጊዜ ነው። በመደመርና በመቀነስ ጊዜ the answer cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original number ከሁለቱም ቁጥር መብለጥ የለበትም፣ እኩል ነው መሆን ያለበት። ወይ ማነስ ወይ መብለጥ እኩል ነው መሆን ያለበት። ሶ ለምሳሌ ሁለቱም ቁጥር ከመደመራችን በፊት የነበራቸው ዴሲማል ፖይንት አለ አይደል? ነምበር ኦፍ ዴሲማል ፖይንት አለ። cannot have more digit to the right of the decimal ከዴሲማል ፖይንቶች በኋላ ያለ ከዴሲማል ፖይንቱ በኋላ ያለ ዲጂት አለ አይደል? ከሱ ከሁለቱም ቁጥሮች ምን መሆን የለበትም መብለጥ የለበትም። ለምሳሌ ለዚህኛው 89 አሁን ሁለቱን ደምር ነው 89.332 ሲደመር 1.1 ልንደምር ነው አይደል? ከ89.332 ከዴሲማል ፖይንቱ በኋላ ስንት ዲጂት አለ? 3 ከዚህስ ከ1.1 ደግሞ በኋላ ስንት ዲጂት አለ? 1 የምናገኘው ቫልዩ ከዚህም ከ3.32 ከ3 ዲጂትም ከአንድ ዲጂትም መብለጥ የለበትም ማለት ነው። ሶ the only option we have is ከአንድ መብለጥ የለበትም ማለት ነው። አንድ ነው መሆን ያለበት። አንድ መሆን ካለበት ደግሞ the least-ቱን ይወስዳል ማለት ነው። ሌላ ሩሉ the least decimal point-ቱን the least decimal digit-ቱን ከዴሲማል ፖይንቱ በኋላ ያሉትን ዲጂት ይይዛል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ስንት ነው? 3 ዲጂት አለው ከዴሲማል ፖይንቱ በኋላ። እዚህ ደግሞ አንድ ዲጂት አለው። ሶ ስንደምረው የምናገኘው ቫልዩም የቱ ነው ማለት ነው? ዘሊስቱ ነው። አንድ ዴሲማል ፖይንት ነው የሚኖረው ማለት ነው። አንድ ከዴሲማል ፖይንቱ በኋላ አንድ ዲጂት ነው የሚኖረው ማለት ነው። አሁን እንደምረው ሁለት ወርዳለች፣ 3ም ትወርዳለች። 3 ሲደመር 1 4 ነጥብ 1 አለች ነች። 9 ሲደመር 1 10 0 ጽፌ እንዳለኝ 8 እና 1 9
90.432 እንደዚህ ማስቀመጥ አንችልም ቢኮዝ እዚች ጋር ምን ብለናል the answer cannot have more digit to the right of the decimal ከዴሲማል ፖይንቱ ከኦሪጂናሎቹ ነምበሮች ማለት ከ89.332 እና ከ1.1 ከሁለቱም ከዴሲማል ፖይንቱ በኋላ ያሉት አሉ አይደል ከሁለቱም አሁን የምናገኘው ቫልዩ ከዴሲማል ፖይንቱ በኋላ ያለው ዲጂት መብለጥ የለበትም ብለናል ሶ 90.432 ደግሞ ከ1.1 ይበልጣል አይደል ለምን ይሄ አንድ ከዴሲማል ፖይንት በኋላ አንድ ዲጂት ነው ያለው የ3 ነው ያለው ሶ ይሄን አጠጋግተን ማስቀመጥ ነው እንጂ ያለብን ምን ማድረግ አንችልም መጻፍ አንችልም ሶ ወደ አንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው ይሄን አሳክቶልን ነበር አይበልጥም ነበር ከ89.332 ግን ይሄኛውን ሊያሟላልን አልቻለም ሶ ይሄንን ወደ ከዴሲማል ፖይንት በኋላ አንድ ዲጂት ብቻ እንዲኖረው ማድረግ አለብን ማለት ነው ሶ ሁለቱንም ያው እናስወግዳታለን ሶስቱንም እናስወግዳታለን 90.4 one digit after the decimal point round off ስናደርገው 90.4 ይሆናል ማለት ነው በመቀነስም ጊዜ the same thing ይሄው 1.977 መጣ ስንቀንሰው ግን ምንድነው እዚች ጋር እንዳየነው ለዚህኛው ለዚህ 0.12 ከዴሲማል ፖይንት በኋላ 2 ነው ያለው ለዚህ ደግሞ 3 ነው ያለው ያ 3 ዲጂቶች አሉት ሶ ያው እዚህም 3 ዲጂት ነበር ይሄን አሟልቶልን ነበር ግን ይሄን ስላላሟላልን ወደ ስንት ዲጂት መሆን አለበት ወደ ሁለቱን እንዲያሟላልን ከሁለቱም ማነስ ስላለበት ወደዚህ ወይም ከሁለቱም መብለጥ ስለሌለበት ወደዚህኛው እናደርገዋለን 0.12 ወደ 2 ዲጂት ማለት ነው ይሄ ማለት 7 ተወጣና ወደዚህ ተጠጋለች 7 ወደዚህ ታስተጋ 8 ይሆናል 1.98 ይሆናል ይሄ ማለት ከዴሲማል ፖይንት በኋላ 2 ዲጂት እንዲኖረው አደረግን ማለት ነው በጣም ቀላል እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄ ሁሉ the same thing ነው የሚያወራው ዝም ብለን እናንብበው ከፈለጋችሁ the rounding of procedure is as follow rounding procedure እንዴት ነው እንደዚህ እንደሚከተለው ነው የሚሆነው round off እንዴት ነው እንደቀደም ጊዜ ለምሳሌ 7ን አስወግደን ወደ ስናስወግዳት በዚህኛው ላይ አንድ ጨምራለች በ7 ላይ 8 አድርጋለች እንዴት ነው rounding procedure የሚካሄደው የሚለው እንየው to round off a number at certain point we simply drop the digits that follow if the first of them is less than 5 ከ5 ሚያንስ ከሆነ ወደ ምናስጠጋው ለምሳሌ አሁን ወደ 7 ነው አይደል ያስጠጋን 7 ነው አይደል አንዱ 7 አስወግደን ነው ከሱ በፊት የነበረውን እንትን እየጨመረ እንትን እያልን ያለ ነው ሶ በዚህ ጊዜ 7 ለምሳሌ ከስንት ከ5 በታች ብትሆን ዝም ብለን ነበር ምንተዋት የሚጨመር የሚቀነስ ነገር የለም ለዛም 5 ከሆነች ዝም ብለን ምን ማድረግ ነው ሪሙቭ ማድረግ ነው ማለት ነው ድሮፕ ማድረግ ነው ለምሳሌ 8.724 ላይ ወደ 2 ዲጂት ከነጥብ በኋላ ከፖይንት በኋላ ወደ 2 ዲጂት ራውንድ ኦፍ ለማድረግ ከፈለግን እቺን 4 እና ያለን 4 ከ5 በታች ስለሆነች just remove ማድረግ drop ማድረግ ነው ማለት ነው 8.72 ይሆናል if you want only 2 digit after the decimal point 2 ዲጂት ከፈለግን ማለት ነው ከዴሲማል ፖይንት በኋላ 2 ዲጂት ከፈለግን if the first digit following the point of rounding off is equal to greater than 5 ግን አሁንም and one to preceding digit እንትን ደግሞ ይሄ ከ5 ደግሞ የሚበልጥ ከሆነ ለምሳሌ እቺኛው 5 ብትሆን ነው ከ5 ምትበልጥ ከሆነ 6 ብትሆን ኖሮ እቺ 3 ሆነ ነበር ማለት ነው ከ5 የሚበልጥ ለምሳሌ አሁን 7 ከ5 ይበልጥ አልነበረም ይበልጣል አይደል 1.97 ላይ 7ን ዝም ብለን ድሮፕ አላደረግንም ከሷ በፊት ያለችውን ለሰባት ምን አደረግናት አንድን ጨመርንባት ይሄ ማለት 8 አደረግናት ማለት ነው ከ5 በላይ ከሆነ ግን ምን ያደርጋል ከሱ በፊት የነበረው ከሚወድቀው ይሄ ማለት ከሚጣለው ቁጥር በፊት የነበረውን ቁጥር ምን ያደርጋል በአንድ ይጨምረዋል ማለት ነው ለምሳሌ ዘስ 8.727 ብንወስድ ራውንድ ለምሳሌ የቺኛው 7 አይደለች ከ5 ስለምትበልጥ ወደ 2 ከዴሲማል በኋላ ወደ 2 ዲጂት ለማቀራረብ ከፈለግን እቺን 7 ለመጣል ከፈለግን እቺን 7 ስንጥል ከዚህ በፊት የነበረውን 2 ቁጥር በአንድ ትጨምረዋለች ማለት ነው ፕላስ 1 ስትሆን ስንት ይሆናል 8.7 3 ይሆናል ማለት ነው ያ እና 0.425ም ያ ለምሳሌ እቺን 2 በቃ ሌዛ ነው ኢኳል ቱ ነው የተባለው ያ ኢኳል ቱ ኦር ግሬተር ዛን 5 ነው የተባለው ይሄ ማለት 5ን የሚያካትታል ከ5 በላይም ከሆነ
አምስትም ከሆነ ነው ያልነው ኤም አሁን 0.425 ቀደም ጊዜ 4 ብትሆን ኖሮ ወይ ወር ከ5 በታች ከሆነች እንጥላታለን ነው ዝም ብለን ነገር ግን ከ4 በላይ ከሆነች ወይ ወር ከ5 ስለሆነች ምን እናደርጋታለን አንድ ተጨምርና ነው ተፋው ማለት 0.43 ይሆናል ማለት ነው አይ ቲንክ እንደገባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ሁለተኛ ጥያቄ ምንድነው ሁለተኛ ሩል ምንድነው ኢን መልቲፕሊኬሽን ኤንድ ዲቪዥን በመደመርና በመጀመሪያው በመደመርና በመቀነስ ነው ያየነው በመደመርና በመቀነስ ጊዜ ከሁለቱ ትንሹ ዴሲማል ማለትም ዴሲማል ፕሌስ ከዴሲማል ፖይንቱ በኋላ ያሉት ዲጂቱ ያለው ዲጂት ትንሽ የሆነው ላይ ነው በሱ ስታንዳርድ ነው የምናስቀምጠው ብለናል ይሄ ማለት ለምሳሌ ከዴሲማል ፖይንቱ ከበኋላ ያለው ዲጂት ያንዱ 3 ከሆነ ያንዱ 2 ከሆነ ትንሹ የቱ ነው 2 የሆነው ነው አይደል ምናስቀምጠው መልሱ የሚቀመጠው ሰሙም ኦር ሊሆን ይችላል ሰብትራክቱም ሊሆን ይችላል የሚቀመጠው በምን ነው በትንሹ ነው ማለት በሁለቱ ይሆናል ብለናል በሁለት ዲጂት ነው የሚኖረው አንሰሩም ብለናል ግን በማባዛትና በማካፈል ጊዜ ግን the number of significant figure in the final product or quotient በፋይናል ፕሮዳክቱ or በquotient በብዜቱ or አካፍለን ባመጣነው ውጤት ዲተርማይን የሚሆነው ኦሪጂናል ነምበሩ that is smallest number of significant figure smallest number of significant figure ያለው ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ነው ማለት smallest significant figure ያለው መልሱ የሚቀመጠው በዛኛው ስታንዳርድ ለምሳሌ አንዱ ሲግኒፊካንት ፊገር 4 ሆኖ ያንዱ ደግሞ 3 ከሆነ መልሱ የሚቀመጠው መቀመጥ ያለበት በስንት ነው በ3 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ለምን ስሞለስት 3 ስለሆነ ማለት ነው እንደዛ ነው ቢል ለምሳሌ 2.8 ሲባዛ በ4.5039 ነው አይደል እያባዛን ያለ ነው እዚች ጋር ስንት ነው 1 2 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው እዚች ጋር አቆጣጠሩን ሩሉ ስላየን ነው ዝም ብዬ የነገርኳችሁ ያለው 1 2 ነን ዜሮ ዲጂት ስለሆኑ ቆጥራለሁ 1 2 ዜሮም ትቆጥራለች ለምን ከነን ዲጂት ከነን አይ ሚን ከነን ዜሮ ዲጂት መካከል ስለሆነች 1 2 3 4 5 ይሆናል ይሄ 2 ነው ሶ መልሱ መቀመጥ ያለበት በስንት ነው በ2 ነው ማለት ለምን ይሄ 2 ነው ብለናል እሺ ፔኖን ላብራትና ይሄ ስንት ነው ይሄ 2 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው ይሄ ደግሞ ስንት አለው 1 2 3 4 5 አለው ማለት ነው ሩሉ ላይ እንዳየነው ደግሞ በምን ነው በስሞለስቱ ይቀመጥ ነው የሚለው ስሞለስቱ ደግሞ ከ2 እና ከ5 የቱ ነው 2 ነው ሶ ኢዚሊ ካባዛን በኋላ ራውንድ ኦፍ አድርገን በሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው ሶ እኔን ስናባዛቸው 12.610 ምናምን መጣ አይደል ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ለማኖር 1 2 አለን ከፖይንት በኋላ ያለውን ወደዚህ ማምጣት ነው ከፖይንት በኋላ ሊኖር አይገባ ማለት ሶ 2 አይደል በስሞለስቱ መቀመጥ ስላለበት 1 2 ነው 12 ብለን እናስቀምጥ ነበር ነገር ግን ከነጥብ በኋላ ያለው ቁጥር ከ5 በላይ ነው ሶ ራውንድ ኦፍ ስናደርገው 6ን ዝም ብለን ድሮፕ ማድረግ አንችልም ለምን ወደዚህ መጨመር ይችላል ከ5 በላይ ስለሆነ 2 ላይ 1 ትጨምራለች ዘን 13 ይሆናል ማለት ነው ወደ 13 ይቀመጣል ማለት ነው ስናካፍልም እንደዚህ ነው ይሄ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው 1 2 3 አለው ይሄስ ዝም ብሎ መቁጠር ነው በቃ 1 2 3 4 5 ይሄ ደግሞ ስንት አለው 5 አለው ከሁለቱ አነስተኛው ማን ነው 3 ነው ሶ መልሱም መቀመጥ ያለበት በ3 ነው ማለት በ3 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ሶ እና ስናካፍለው ስንት ይመጣ 0.0611 ምናምን እያለ ይመጣል ራውንድ ኦፍ ስናደርገው በ3 ነው መቀመጥ ያለበት ብለናል እነዚህ ሁለቱ ዜሮዎች አይቆጠሩም 1 2 3 እስከዚህ ነው ማለት ነው 0.0611 ይሆናል ማለት ነው ግን እዚች ጋር 3 ከዚህ በ3ን ስንጥላት 3 ከ5 በላይ ኦር 5 ብትሆን ኖሮ አንድ ላይ ተጨምር ነበር ግን ይሄ ከ5 በታች ስለሆነች ምን እናደርጋታለን ጀስት ድሮፕ ማድረግ ነው ማለት ነው እነዚህ አይጠቅሙ 0.0611 ይሆናል ማለት ነው አይ ቲንክ የገባችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ እሺ ተጨማሪ ሩል አለ እዚህ ጋር keep in mind that exact numbers obtained from definition such as 1 feet 12 inch where 12 is an exact number or by counting number of objects can be considered to have an infinite number of significant figures 1 feet 12 inch ምናምን ስንል
12 ኤግዛክት ነምበር ኦር ባይ ካውንቲንግ ነምበር ኦፍ ኦብጀክትስ ቁጥሮችን በመቁጠር ኢንፋናይት የሆነ ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ፊገር ሊኖረን ይችላል። ለምሳሌ 12ን ምን ብዬ ማስቀመጥ ይችላል? 12.0000000 ታይምስ 10 ዘ ፓወር 0 ማለት ይችላል። ሶ a number of significant ፊገሮች ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይ ቲንክ ለዛሬ እዚች ጋር እናቆማለን። ግን እነዚህን ኤክሰርሳይሶች እንስራቸው። ያው ኤግዛምፕሎች ናቸው አክቹአሊ እናንተም ተሞክሩታላችሁ። እኔ ዝም ብዬ አንድ ሁለቱን ልስራላችሁ። አይ ቲንክ ራንደምሊ እቺንና እቺን ልስራላችሁ። አንደኛ ምንድነው 5.003 ይሄ በጣም ቀላል ነው። 5 0 3ም ይቆጠራል። 3 ዲጂት 3 ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል። ይሄስ ይሄ የሚቆጠረው 1 2 3 4 ነው። 0 ከነጥብ በኋላ ስላለች ከነጥቡ በፊት ያለው ከአንድ በላይ ነው። ሶ እቺ 0ም ትቆጠራለች ማለት ነው። 1 2 3 4 ይኖረዋል። የመጀመሪያው 3 ይሄው 3 ከዛ ኢላ ያለው ደግሞ ስንት 4 ያ ይሄው 4 እንደዛ እያለን መቁጠር እንችላለን ማለት ነው። አይ ቲንክ ኢነፍ ፎር ቱዴይ። ጥያቄ ምናምን ካላችሁ ኮሜንት ላይ መንገር ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ